السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نوشاد بول رہا تھا امین بھائی، بولو۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بمبئی میں ہے نا؟ بامبے میں ہوں۔ اچھا ناظرین، امین بھائی ایک بات عرض کرنی تھی۔ ہاں ہم لوگوں نے ہماری 18 نمبر مسجد کے اندر جیسے صدیق بھائی کی جماعت چل رہی ہے نا، ہاں اس کو ہم لوگوں نے طے کیا۔ برابر۔ تو ہم لوگوں نے سنڈے کی صبح میں طے کیا۔ برابر۔ ابھی اس کے اگینسٹ میں ان لوگوں نے نا 18 نمبر میں بشیر بھائی اندھیری سے مستورات کے جماعت میں جڑے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ بات؟ ہاں ہاں، بحرین گئے نا؟ 2 ماہ گئی تھی نا جماعت۔ برابر برابر۔ وہ جماعت کو وہ لوگ ابھی پورا 18 نمبر میں اسی دن پروگرام طے کر دیا۔ اچھا، تو یہ انتشار کی شکلیں ہے کہ نہیں بولو؟ ایک مسجد میں اس کے پہلے ان لوگوں نے پورے مالونی والوں نے دنگا کر کے اس جماعت کو رکوا دیا تھا۔ جب پہلی جماعت مولانا عبدالرحمان صاحب وغیرہ چلے تھے نا، تو ہم لوگوں نے دل پہ پتھر رکھ کے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ جیسے بولو ایسا ہم کریں گے۔ برابر۔ ہم نے ایکسپٹ کر لیا۔ پولیس چوکی میں ہم لوگ کو بلایا تھا، پھر بھی ہم لوگ گئے نہیں۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے، سینئر صاحب کو بول دیا، جیسا وہ بولتے کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی انہوں نے اچانک اس جماعت کو اس مسجد میں طے کر دیا۔ یہ اچھی چیز ہے کیا؟ آپ آتے ہیں، دیکھو جتنا بھی آپ لوگوں کی جماعت جب آتی ہے الحمدللہ، ہم لوگ پورا مسجد کے اندر پورا انتظام کر دیتے ہیں، پانی وغیرہ کا بھی، کہ بھائی پانی ختم ہو رہا ہے تو ہم لوگ ٹینکر والے کو فوراً بلا لیتے ہیں۔ برابر۔ ہم لوگ رکاوٹ نہیں بنتے، حالانکہ ہم چاہے تو ہٹ جاوے۔ برابر۔ ابھی دیکھو اس وقت آپ آئے تھے، میں اسی دن آپ کو بولنے والا تھا کہ مسجد کے اندر اتنے گدے بچھا دیے۔ اس کے پہلے آپ لوگوں کی جماعت چلتی تھی، کبھی ایسا ہوا تھا؟ اور ضرورت بھی نہیں ہے بھائی یہ سب۔ نہیں امین بھائی، میں تو آپ کو بڑا مانتا ہوں۔ کام کی زائد چیزیں ہیں، جزیات ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور انتشار سب سے بری چیز ہے بھائی، انتشار تو سب سے بیکار چیز ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں آپ جو ہے نا ان کو سمجھاؤ کہ بھائی دوسری جماعت میں پروگرام کر دو۔ اچھا اسی دن رکھنے کے منگل کو کر دیتے، اب اس کی جگہ جمعرات کو طے کر دیتے آپ۔ آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا جو ہے کارگزاری کا پروگرام ہے، تو ہم اکھا دن کا جوڑ کر لیے۔ ذرا آپ سے میرے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو فون کر کے نا کہ نہیں بنیں گے بھائی نوشاد۔ اس سے پہلے 1-2 مرتبہ یہ معاملہ اس قسم کا آیا نا سامنے، مجھے پتا ہے۔ اس میں پھر مدنی والوں کا تو اپن توبہ کر لیے بھائی، اپن مدنی والوں سے، یعنی وہ اس میں پھر اپنی عزت کا بھی سوال آتا ہے، اور پھر وہ اپنی کوئی ماں بات سمجھنے کو تیار نہیں، ایسی چیزیں۔ ابھی یہ اس میں پورا رول جو ہے نا، پورا رول اکبر بھائی کا ہے اس میں، کیونکہ اکبر بھائی بامبے میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بشیر بھائی تو ابھی شاید آئے کہ نہیں آئے اللہ معلوم۔ کچھ لوگ نے بولا آ گئے ہیں، کچھ بولے آج رات میں منگل کی رات میں آنے والے ہیں ایئرپورٹ سے۔ ابھی یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، جو چیز نہیں ہو تو میں بتاؤں گا نہیں آپ کو۔ برابر برابر۔ ہاں ابھی دیکھو اسلم بھائی آئے تھے اس دن، آپ لوگ آئے تھے نا، تو میں خود اپنے بجٹ لے کر آیا تھا، حالانکہ میں چاہتا ہوں اسلم بھائی کو، ہے نا، ہم لوگ کوئی قسم نہیں، اپنے لوگوں میں دل صاف ہے۔ سنو نوشاد، بات سنو، اپنے لوگوں کا تو دل صاف ہے، اور اپن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے، اور اپنے دل میں بھی اور زبان پہ بھی دور دور تک اپنے لیے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ ساتھی جو ہے نا نوشاد، میں ابھی آپ کو کیا بولوں لمبی بات، بس کچھ ساتھی جو نام بھی لے لیے نا اپن ہے نا، تم میری بات مانو، میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، ملنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے بات تو کیا کروں گا میں، دیکھنا بھی نہیں، ملنا بھی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ اپنے کام میں، نبی والے کام میں تم بتاؤ کہ اگر کوئی بدخواہی انتشار ہے تو وہ کام کہاں ہے؟ بتاؤ نا کام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کو وہ کرے، منافقوں نبھائے، اپنے بھائی کو بھی اپن بھی وہ کر رہے، کیا میں اب یہ بولوں؟ ابھی میں آپ لوگوں کی جماعت آتے 20 دن کی رہنے دو، کوئی بھی، میں پورا مطلب انتظام میں، ہم لوگ مسجد میں انتظام میں ہیں، ٹرسٹ میں پورا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس دن مائک رات میں سب چیک کر لیتے ہیں دوسرے دن پہلے کہ بھائی کوئی خرابی نہیں آ رہی۔ ان لوگ جو ہے نا وہ ایک دم ایگریسو موڈ میں ہے، کوئی بات کسی کی سننے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پورا گروپ ایسا بن گیا ہے بھائی، ایک ایسا گروپ بن گیا ہے کہ جو کوئی بھی بات کو اچھا بولتے نا، کوئی بھی کام کی حد ہوتی ہے نا، جیسے اخلاق کی حد ہے، وہ تو ختم ہو گئی۔ ہاں وہ تو مین ہے نا، شریعت میں تو اگر حد ختم ہوگی تو کیا ہے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، پھر کیا بولنا، رونا ہی رونا ہے۔ ابھی بشیر بھائی ہمارے حلقے میں گھنٹوں مولانا صاحب کی برائی کرتے تھے ساتھیوں کے سامنے، بولے کام تھوپتے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ بھائی بشیر بھائی آپ کہاں سے کہاں چلے گئے، آپ کا موقوف ہے، آپ کا دل ہے، ارے ہاں جس کو جانا ہے بھائی کام کرو بھائی، جہاں بھی کرنا ہے اللہ کے لیے، سب کو اپنی آخرت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے کرنا ہے۔
अभी मेरी करके क्या लड़ाई झगड़ा करके मैंने लोगों के सामने पहली जमात जब आ रही थी, मैंने सबके सामने बोला कि भाई जमात नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूँ। रात में 50 आदमी ने कयाम किया था कि जमात आएगी तो मारेंगे। लो, ये कोई तरीका है? अभी काम करते हो, दादागिरी थोड़ी करते हो। तुम तो जोड़ने वाले हो, तो तोड़ने वाले कब हो गए? या अल्लाह तू रहम कर बस। अबे हद हो गई ना भाई। अच्छा, मस्जिद के अंदर 98% मस्जिद है मालवनी की आपके हाथ में है, आप दूसरी मस्जिद में तय कर दो ना। बराबर। हाँ, 50 नंबर है, रहमत मस्जिद है, मस्जिद बम्बई मालवनी की बड़ी बड़ी मस्जिदें आपके अंडर में है ना। बराबर। और हम तो आके नहीं वहाँ कहते कि भाई ट्रस्टियों को भी नहीं कहते कि भाई हमारी जमातें ठहराओ। हालांकि हम लोग चाहे तो कर सकते हैं ट्रस्टियों को बोल के, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना। बराबर भाई इंतजार नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम एक तो हो नहीं रहा है और इंतजार हम करके लोगों को दिखावे, क्या मतलब है अमीन भाई? क्या है नौशाद, इंतजार जो है वहाँ तो लोग घर बैठ जाएंगे, भाग जाएंगे काम से। एक काम मौलाना इब्राहिम साहब ने शुरू जमाने में कहा था कि भाई जिस मस्जिद में इंतजार और झगड़े होंगे उस मस्जिद में काम खत्म हो जाएगा, खाली काम का ढांचा रहेगा। बराबर। इसीलिए बोले इंतजार मत करो, रोड पे खड़े रह के मशूरा करो। मौलाना फरमाते। हाँ बस बिल्कुल सही बात है। इसके काम का तो क्या है, तुम सोचो ना, शरीफ आदमी तो क्या में ही नहीं आएगा बेचारा, तबलीग से तौबा करेगा वो। अब सोचो ना, अभी अच्छा जमात आती है 20 दिन वाली, मैं सारे जिम्मेदारों से मुलाकात करता हूँ। ऐसा नहीं कि चलो वे किसी से मुंह मोड़ के निकल गए। अब अपन देखते हैं कि कोई ज्यादा छेड़खानी करने वाला तो उसके साथ मुलाकात नहीं करते हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो सब बड़े ही हैं, सब बड़े हैं। आज हो सकता है अपना कुछ मिजाज है, कल अल्लाह रास्ता नया निकाल दे, सब मिल जावे। हाँ सही बात है। हाँ, अपनी तो यही उम्मीद है ना कि भाई काम तो एक है, एक कल ना, आज नहीं तो कल एक हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अपनी नियत और कोशिश खाली जरा सी, ये इतना बड़ा मामला हो गया। वही तो सब एक दूसरे के खैर ख्वाह है, काम तो एक ही है सब। हाँ, अरे गलत, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा एक दिन में तुमने कैसे। अच्छा, हम बोल भी रहे हैं तो बोले अमीर साहब नहीं है, तो बोले अमीर साहब नहीं तो मस्जिद नहीं चल रही क्या? मस्जिद को ताला लगा है क्या? अमीर साहब अगर बहरून चले गए तो मस्जिद का पगार भी जा रहा है, लाइट बिल जा रहा है, मस्जिद में नमाज भी हो रही है। अमीर साहब से क्या लेना देना इसमें? मैं बोला अमीर साहब अकेले वो एक बाजू हैं, बाकी तो सब ट्रस्टी जो है सूरा में है। बराबर। तो तुमको तुम कम से कम ट्रस्टियों की तो बात मानो कम से कम। बात सुनने तैयार नहीं है लोग। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी क्या बात करते हो भाई, दूसरों की भी नहीं सुनते भाई, ऐसे ही हाल है। नहीं तो फिर क्या है कि वो दूसरा सहारा लेना पड़ता है ना, वो पुलिस से आके खड़ी करना मेरे तो मतलब मिजाज के खिलाफ चीज है कि भाई अपने काम में पुलिस को लाके खड़े करना वो तरीका अच्छा नहीं भाई। अपने को बस करना पड़ेगा थोड़ा, और कुछ नहीं बस। अभी कितना इन्होंने कहा कि मंगल का मशूरा हम नहीं होने देंगे, तो हम लोग मंगल का मशूरा बंगले वाली मस्जिद में करते हैं जाके, मैंने जुमेरात के दिन। बराबर। हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जुमेरात में उनको बोला हम ऊपर के हिस्से में मशूरा करेंगे जमात के रूम में, बोले नहीं यहाँ नहीं होएगा। तो भी हम लोग बोला चलो ठीक है, किसी तरह आपस में शक्लें बिगड़े नहीं, इसीलिए काम को कैसा भी करके करते रहते हैं। लेकिन अभी अचानक ये तय के लिए जमात में इन्होंने मतलब सेम मस्जिद तय कर दिया, कितना गलत चीज है। बराबर। देखो, अगर मेरी आपसे आजीजाना गुजारिश है, किसी के जरिए से अगर ये लोग वो करते हैं भाई ठीक है मस्जिद बदली कर देते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करने तैयार नहीं हूँ। हाँ सही बात है। ठीक है, दुआ की दरखास्त, अगर दुआ करिए, कोई इंतजार नहीं भाई, बस बच्चा है बस, दुआ की दरखास्त है आपसे। तुम भी दुआ करना भाई। इंशाल्लाह। आमीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अब्दुल रज़ाक, कैसे हो सकता है ऐसा? कैसा बोल सकता हूँ मैं? किसी के बोलने पे कभी नहीं वो करना चाहिए, कितनी गलत बात है। हाँ वो ना, तो कितना मेरे को अफसोस हो रहा है। हालांकि मेरे पास तो फोन भी नहीं था, अननोन नंबर था, तो मिस कॉल देके मेरी आदत है ना कॉल बैक करने की। जी। तो मैंने कॉल बैक किया, तो बोले नौशाद बोलता हूँ। बोलो भाई। बोले सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैं ऐसा कैसा, तुम सोचो ना अब्दुल रज़ाक, हम लोग हमारे साथी बोले सवाल ही नहीं होता। नहीं मगर सोच ही नहीं सकते ना ये बात, तो यानी इसका यूं भी नहीं बोल सकते कि इसको सोचेंगे या इसका मशवरा करेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। और कितनी झूठ बात है बताओ। जब मैंने तोबा, मेरे को तो इतना अफसोस होता है इस बात पर सुनकर, और कभी भी ये बात को मानना ही नहीं चाहिए। अच्छा यानी अपने साथी तो इतना तो अपने साथियों पर एक दूसरे का एतमाद होना चाहिए कि कोई साथी यानी इतना हो सकता है ऐसा अब्दुल रज़ाक? नहीं बिल्कुल नहीं अमीन भाई, बिल्कुल। अच्छा, वो भी तुम लोगों को पूछे बगैर बोले बगैर कोई बात हम लोग आगे जाएंगे ऐसा? नहीं, मतलब कोई भी मामला कोई इलाके का आएगा तो हम लोग पहला जवाब क्या देंगे? जी हम लोग हाँ बोले समझेंगे हमारे साथियों नहीं, पहले तो अपन यही बोलेंगे ना। अगर कोई बोलेगा भी तो हम तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे अपने साथियों से हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्या बात है,
हम लोग उस साथियों से न मिले न बात करें और हम लोग बोल देंगे ऐसा करके, और ऐसा दूसरी बात ये बात तो खत्म ही हो गई बम्बई में, अभी इसको सोचना भी वो है मतलब। हाँ जज़ाकल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता है। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, मैंने बिल्कुल नहीं बोला भाई, अपने साथियों को बताना कि ऐसा क्या मेरे को कोई वो है कि, है ना, इकराम अपनी जगह है, इज्जत अपनी जगह है, मिलेंगे सबसे, बात करेंगे सबसे, लेकिन अपनी जो काम का नहज है उसके थोड़ी कोई इधर उधर हो। अच्छा, अपना घर का भी काम नहीं है जी जी जी, कि जिसमें कोई रियायत कर सके, घर की चीज में रियायत करेंगे। जी जी, मौलाना साहब तो कितना बताते हैं कि देखो दो चीज तो अमानत है, मिंबर अमानत है, इमारत अमानत है जी। तो क्या इकराम में किसी को इकराम करेंगे उनको, लेकिन इकराम में किसी को अमीर नहीं बनाएंगे, इकराम में किसी को मिंबर नहीं देंगे। जी तो जी, काम के साथ खयानत है। आप जाति जाति कितनी भी ताल्लुक हो गए, काम तो काम है भाई। बेशक बेशक, जी जी, जज़ाकल्लाह आमीन। अच्छा, दुआ भी करें इंशाल्लाह, अल्लाह आफियत का मामला करे और अल्लाह शर से बचावे भाई। ये आमीन तो आमीन, हाँ, बस अल्लाह हिफाजत करे। जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।